اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار، گورنمنٹ مڈل سکول ترک پورہ سے۔ پیارے بچوں، ہم جو سبق پچھلے دنوں سے پڑھ رہے ہیں جماعت چہروں میں، جس کا موضوع تھا اتفاق، آج ہمیں اس کے سوالات وغیرہ کرنے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ غور سے سنیں اور آخر پر میں ان سوالات کا ایک PDF بھی آپ کے گروپ میں شیئر کروں گا۔ آپ جو 5 پیجوں پر مشتمل ہے، کھول کر اپنی نوٹ بک پر صاف قلم بند کریں۔ آئے ہم شروع کریں گے۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے پڑھیں اور سمجھیں، یعنی الفاظ کے معنی لکھنے۔ پہلا الفاظ ہے تندرست، جس کا معنی ہے صحت مند۔ دوسرا بانٹ، یعنی تقسیم کرنا معنی ہے۔ اتفاق کا معنی دوستی، محبت، اتحاد۔ ترکیب کا معنی ہے تدبیر۔ حیرت کا معنی ہے حیرانگی۔ نا اتفاقی کا معنی ہے پھوٹ، علیحدگی، یعنی ژھنہ گژھن۔ یہ تھے الفاظ کے معنی۔ دوسرا سوال ہے سوچیں اور بتائیں۔ یہاں ہمیں 2 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے باپ نے اپنے بیٹوں کو اتفاق کی طاقت کے بارے میں کیسے سمجھایا؟ پیارے بچوں، اس کا جواب ہے باپ نے 7 بیٹوں سے 7 لکڑیاں منگوائیں، پھر ان کو ایک گٹھے میں باندھ کر بیٹوں کو باری باری توڑنے کے لیے کہا، لیکن ایک بھی بیٹا اس گٹھے کو توڑ نہ سکا۔ پھر باپ نے ان سے کہا کہ اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک لکڑی کو توڑو، تو سب نے توڑ دی۔ باپ نے کہا اسی طرح اگر تم اتفاق سے رہو گے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اگر تم اکیلے ہو گئے تو تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکے گا۔ اس طرح باپ نے بچوں کو اتفاق کی طاقت کو سمجھایا۔ پیارے بچوں، میں کشمیری میں بھی اس کا جواب سمجھاؤں گا۔ مٲلۍ ووٚن پننٮ۪ن سٔتۍ لڑکن زِ تُہۍ أنِو اکھ اکھ لکڑی یعنی لوٗر تہٕ دوٚپنکھ یِم گٔنڈِو أکسٕے گٹھس منٛز تہٕ پھٕٹرِو، مگر کٲنٛسہِ تہِ نِچے ہیٚکہِ نہٕ أمۍ سُنٛد یہِ گٹھٕ پھٕٹرِتھ۔ پتہٕ ووٚننکھ مٲلۍ وۄنۍ کٔرِو یِم الگ الگ تہٕ پھٕٹرِو، تہٕ یِمو پھٕٹرایہِ آسٲیش سان۔ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سمجھٲے مٲلۍ نِچے اگر تُہۍ کٹھے روٗزِو، اتفاق کٔرِو تہٕ تۄہہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ پوٗشِتھ، اگر تُہۍ اکہِ گوٚو تہٕ تۄہہِ ہیٚکہِ ہر کانٛہہ نۄقصان واتنٲیِتھ۔ یِتھ پٲٹھۍ سمجھو مٲلۍ پننٮ۪ن اولادن زِ اتفاقس منٛز چھُ طاقت۔ دوسرا سوال ہے اس کہانی سے کیا نصیحت ملتی ہے؟ جواب، اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ یعنی ٹاٹھیو بچو کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو یِم کہانی سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ سبق میلان زِ اگر أسۍ رٔلِتھ مِلِتھ پکو تہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ أسۍ دُنیاہس منٛز ہر کانٛہہ کٲم بڑٕ کامیٲبی سان انجام دِتھ۔ تیسرا سوال ہے پیارے بچوں ہمارے لیے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے جملے بنائیں۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہمیں جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اتحاد، مضبوط، حیرت تو کوشش۔ ایک طرف میں نے لفظ لکھا، دوسری طرف اس کا جملہ بنایا۔ پہلا جو ہے اتحاد، جملہ اس کا اس طرح اتحاد میں طاقت ہے۔ مضبوط، لوہا بہت مضبوط ہوتا ہے، یعنی شستہ سٹھا مضبوط آس۔
हिरत सब बेटे हिरत से अपने बाप को देखने लगे। ये तम गठ आंद तो सारी वोनक अत करो गंड पत फुटरू तो तुम गई हैरान। कोशिश सब बेटों ने गठा तोड़ने की कोशिश की। सारवयो बच्चों करे ये गठ फुटरान कोशिश मगर तुम हेक्न पोषित की। चौथा सवाल हमारे लिए प्यारे बच्चों, दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ तलाश करके खाली जगहों को पूरी कीजिए। यहाँ हमें खाली जगह के आगे 2-4 लफ्ज़ दिए गए हैं, उनमें से हमें सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में पूरा करना है। यानी टाठो बच्चों ये दिथ खाली जाए अत जाए ब्रोट कन अत खाली जाए पत 2-4 लफ्ज़ दित यमो मज सह लफ्ज़ खाली जाए मज भरुन युस अत मज फिट गछ। यानी पानी के छोटे छोटे कतरे मिलकर डैश डैश बनाते हैं। नीचे हम देखेंगे मकान, घर, नदी, नाले, इसको नदी नाले आता है। यानी पानी के छोटे छोटे कतरे मिलकर नदी नाले बनाते हैं। इसी तरह दूसरा है डैश डैश सीमट मिलकर डैश डैश बन जाती हैं। और लफ्ज़ दिए गए हैं घर, पुल, मकान, पत्थर, मिट्टी। पहली खाली जाए में हम चुनेंगे इन अल्फाज में पत्थर, मिट्टी, सीमट मिलकर मकान बन जाते हैं। तीसरा है नाइतफाकी डैश डैश की जड़ है। कुछ अल्फाज दिए गए हैं ताकत, इज्जत, कमज़ोरी, इसमें नाइतफाकी कमज़ोरी की जड़ है। चौथा है नाइतफाकी से काम डैश डैश जाते हैं। लफ्ज़ दिए गए बंद, बिगड़, ख़त्म, इसको इन अल्फाज में नाइतफाकी से काम बिगड़ जाते हैं, बिगड़ आएगा। इसी तरह पांचवा है इत्तेफाक में डैश डैश है। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से हमें सही अल्फाज चुनना है कमज़ोरी, ताकत, दौलत। इत्तेफाक में ताकत है। इस तरह प्यारे बच्चे हमारे लिए जो पांचवा सवाल है वो इस तरह है किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इस्म कहलाता है। मसलन आमिर, श्रीनगर, किताब। इसी तरह गिनती के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। प्यारे बच्चों यहाँ गिनती के लिहाज यानी वाहिद और जमा। वाहिद एक इस्म को वाहिद कहते हैं। वाहिद तथ वनान युस जन सिर्फ अकिस चीज़ कर ज़ाहिर, मसलन किताब, लड़की, लकड़ी वगैरह वगैरह। जमा एक से ज़्यादा इस्मों को जमा कहते हैं। एक खुद ज़्यादा ये आसन तमन वनान जमा। मसलन वाहिद में दिया गया है किताब, जमा में इसका किताबें। वाहिद में लड़की, जमा में आएगा लड़कियां। वहाँ वाहिद में लकड़ी, जमा में लकड़ियाँ वगैरह वगैरह। इसी तरह हमें अब खुद करने हैं। मिसाल देकर वाहिद के मुकाबले में जमा और जमा के मुकाबले में वाहिद लिखी। मिसाल दी गई है वाहिद और जमा। मिसाल लकड़ी, इसका जमा लकड़ियाँ। इसी तरह गली, जमा आएगा इसका गलियाँ। टाफी, जमा टाफियाँ। चाबी, जमा चाबियाँ। बेटी, जमा बेटियाँ। बिल्ली, जमा बिल्लियाँ। गो अक ब्रैर को ज़्यादा। नदी, जमा नदियाँ। कहानी, जमा इसकी कहानियाँ। रानी, रानियाँ। डाली, डालियाँ। इस तरह जो आखिरी सवाल हमारे लिए दिया गया है वहाँ हमें यह बताया गया है कि इत्तेफाक के मौजू पर 5 जुमले लिखिए। प्यारे बच्चों वो इस तरह हैं। इत्तेफाक में ताकत है, इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेफाक से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, इत्तेफाक में खुशहाली है, इत्तेफाक से रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस तरह प्यारे बच्चों हमने इस सबक को आज इख्तिताम पहुंचाया है। अब मैं यही आपको जो मैंने पहले भी कहा है PDF की सूरत में भी आपके ग्रुप में डालूँगा। मेहरबानी करके PDF खोलकर इनको अपनी नोटबुक पर साफ साफ तहरीर करें। खुदा हाफिज़।